മെയ് 8 അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ആകാശ് മിസൈൽ സംവിധാനം, L-70 എയർ ഡിഫൻസ് ഗൺസ് തുടങ്ങിയ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ധീരമായി നേരിട്ടതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് 15ാം ഇൻഫൻട്രി ഡിവിഷന്റെ ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് മേജർ ജനറൽ കാർത്തിക് സി ശേഷാദ്രി. സുവർണക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് ഗണ്ണർമാർ വെടിവെച്ചിട്ടതായി മേജർ ജനറൽ പറയുന്നു. But to our surprise, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी. लगभग 3 दिन तक they tried to damage our air bases and military installations. सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया. ऑल ऑफ द एयर रेड वाज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन. मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा. आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था. സുവർണക്ഷേത്രം പോലുള്ള മതപരമായ ഇടങ്ങളും സാധാരണക്കാരെയും ഒപ്പം സൈനിക താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. ഇവയിൽ സുവർണക്ഷേത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നിയത് എന്ന് ANAയോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ സുവർണക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു വ്യോമ പ്രതിരോധ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ആധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ സൈന്യം സമാഹരിച്ചു. മെയ് 18 പാകിസ്ഥാൻ ആളില്ലാ വ്യോമായുധങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വൻ വ്യോമാക്രമണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് മേജർ ജനറൽ കാർത്തിക് സി ശേഷാദ്രി പറയുന്നു. As air defenders of Punjab, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है. इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं. हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने DGMO की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं. 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടെ അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആക്രമണം ഇന്ത്യൻ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഒഴിവായത്. ഈ ദുഷ്കരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആകാശ് മിസൈൽ സംവിധാനം, L-70 എയർ ഡിഫൻസ് ഗൺസ് എന്നിവ വഹിച്ച പങ്കും നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യൻ സേന വെടിവെച്ചിട്ട പാകിസ്ഥാന്റെ ചൈനീസ്, ടർക്കിഷ് ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത്. മെയ് 8 പുലർച്ചെയായിരുന്നു ആളില്ലാ വ്യോമായുധങ്ങൾ, ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു വലിയ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ധീരരും ജാഗ്രതയുള്ളവരുമായ സൈന്യത്തിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ ഗണ്ണർമാർ സുവർണക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് മേജർ ജനറൽ ശേഷാദ്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. I must tell you this, हमारे जवान्स they were charged up. जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, they were full of जोश and shooting down drones with more accuracy. They were unstoppable. हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा 3
और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? हाउ यू फील? हम एज आई स्टार्टेड हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो ज़रूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी।